ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਰਨਰਸ ਬੋਹਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटा आ चुके हैं, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स अजे ज्वाइन नहीं किए शॉर्टली बेटा स्टूडेंट सारे ज्वाइन कर लैन। सो बेटा ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स हैगे है सब तो पहला बेटा मैनू चैट बॉक्स के रिप्लाई करो, तुसी मैसेज करो एम आई ऑडिबल टू यू कि मेरी आवाज़ सही आ रही है, उच्ची है बेटा, आवाज़ प्रॉपरली सुन रही है तुहानू। सो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स बेटा प्रेजेंटली है लाइव एनीवन, कोई भी स्टूडेंट, गुरप्रीत इज़ देयर, शुभप्रीत संधू इज़ देयर। सो बेटा की मेरी आवाज़ प्रॉपरली तुहानू आ रही है? ओके यस। फिर आप बेटा अपना टॉपिक स्टार्ट करांगे। अज का जो साडा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हेलो ओके ओके यस ऑल, गुरप्रीत सिंह इज़ देयर। सो कुछ टाइम के बेटा होर भी स्टूडेंट्स अपने नाल जुड़ जाएंगे। ओके शुभप्रीत थैंक यू बेटा, थैंक यू। सो बेटा आप स्टूडेंट्स ने दसिया कि यस आवाज़ सही आ रही है। अज का बेटा चैप्टर जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर को स्टार्ट करने तो पहला थोड़ा जा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इस चैप्टर का जो कंटेंट है वो किहड़े टॉपिक्स किन्ने नंबर के आ रहे हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, मीनस टू से इस चैप्टर का ब्लू प्रिंट की रहने वाला है। असी सब तो पहला इस चैप्टर का ब्लू प्रिंट डिस्कस करांगे। चैप्टर बेटा अपने को है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ब्लू प्रिंट तो को स्क्रीन पर तुहानू दिखाई दे रहा होगा इस चैप्टर का। हाँ जी, सो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर के बेटा जिहड़े क्वेश्चनस ने सब तो पहला अपने को एक नंबर के क्वेश्चन 1 मार्क्स, फिर साढ़े को 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स एंड दैन 5 मार्क्स। इस चैप्टर के विचों बेटा जो 1 नंबर का क्वेश्चन आना है वो साढ़े तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जोड़े 2 क्वेश्चन एक नंबर के हो सकते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, ये ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। बहुत स्टूडेंट्स कई बार मैंने मैसेज करते हैं कि सर ये नहीं पता लग सकता भी ये जो 2 क्वेश्चन ने ये मल्टीपल होणगे या ट्रू फॉल्स होणगे या फिल इन दी ब्लैंक्स होणगे। तो बेटा मेरा आंसर यही रहिंदा है कि ये पता करके असी लेना भी की है। बोर्ड के ब्लू प्रिंट के विच दिता नहीं होया तो सानू फायदा भी कोई नहीं, क्योंकि सानू पता है कि 2 क्वेश्चन आ रहे एक नंबर के। तो हुण वो चाहे दी MCQ है, ट्रू फॉल्स है या फिल इन दी ब्लैंक्स है, क्योंकि असी किहड़ा कोई क्रैमिंग करनी है, आपां रट्टा थोड़ी मारना है। जे तो तुसीं रट्टा मारना होवे फिर तो चलो तुसीं ये मान लो कि अपने को MCQ आना है भी क्यों ना आप 100 MCQ कर लीए, 200 MCQ कर लीए। मैं कहना 200 छड्डो, 500 छड्डो, चाहिए 2000 MCQ कर लो। तुसीं याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं मार सकते, तुहानूं तां समझना ही पऊगा। जे चैप्टर तुसीं समझ के कीता होया है फिर बेटा जिहड़ा हैगा तुसीं प्रॉपरली कर सकते हो। जे तुसीं इसनूं समझ के नहीं कीता चैप्टर नूं फिर कोई फायदा नहीं है बेटा इसका। सो तुसीं रट्टा नहीं मार सकते, क्रैमिंग नहीं कर सकते। इस करके तो भुल ही जाओ कि आपां नूं फायदा है, क्योंकि उस कंटेंट के ट्रू फॉल्स बनना है, उस मल्टीपल बनना है, उस फिल इन दी ब्लैंक्स बनना है। इस करके आप थॉरली चैप्टर में स्टडी करना होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। जोड़ा क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन है विद चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज़, 5 नंबर के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। सो इस दे अकॉर्डिंगली जो देखा जाए 3 नंबर का क्वेश्चन भी जे तुसीं उपरों अटैम्प्ट कर देने ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज़ के विचों, तो इस चैप्टर के विचों अपने को बेटा 2 MCQ या ट्रू फॉल्स बचते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन एक 2 नंबर का। मतलब कि इस चैप्टर में छोटे क्वेश्चनों के अकॉर्डिंगली पढ़ना पऊगा। मैं तुहानूं पहलां भी बहुत बार क्लास के कहा है कि जदों किसी चैप्टर के विचों छोटे क्वेश्चन आने होंदे हैं ना, 1 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन आने होंदे हैं, तो चैप्टर साडे लई सौखा नहीं, वो चैप्टर साडे लई औखा हुंदा है, क्योंकि असी उसनूं बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ांगे। जिथों 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, चैप्टर जो बनती 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, उन्होंने एक आ जाना होंगे। इस करके उत्थे वरी करने की जरूरत नहीं है। बट इहो जे चैप्टर्स के बहुत ज़्यादा डिटेल के पढ़ना पैंदा है। इस करके बेटा आप इस चैप्टर में डिटेल के ही पढ़ांगे।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਸਤੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 13 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 13 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ 70 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮਈ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ 8th ਚੈਪਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਰਹੇਗਾ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਚੈਪਟਰ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਐਜ਼ ਬਾਇਓ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਟ, ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ NCERT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਕੁਝ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਟ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਜਾਊਗਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੇਮ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਸਾਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਣ, ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ, ਫੰਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਨੇ। ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ COVID-19 ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਫੰਜਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਇਡਲੀ, ਡੋਸਾ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਭਟੂਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਡੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੈਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ 7th ਚੈਪਟਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜਸ ਔਲਖ ਇਜ਼ देयर, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ देयर, ਜਸ ਔਲਖ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ,
ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ NCERT ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਸ NCERT ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਕਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਾਇਓ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, 6 ਦੇ 6 ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਰॉड ਸ਼ੇਪਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, TMB ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਮੋਜ਼ੇਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਪੈਟਰੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਫਿਊ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਡ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਖਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਨੋਕੂਲਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਗ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਖਾਣਾ ਦਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨੋਕੂਲਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਡ ਹੈ ਉਸੇ ਕਰਡ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ 1 ਚਮਚ 2 ਚਮਚ ਕਰਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰਡ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, LAB, ਲੈਕਟੋਬੈਸੀਲਸ ਜਾਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲੈਕਟੋਬੈਸੀਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਚਮਚੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਸੋ 1-2 ਚਮਚੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲੈਕਟੋਬੈਸੀਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ এনवायरमेंट ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈਕਟੋਬੈਸੀਲਸ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਐਸਿਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਮ ਐਸਿਡਸ। ਜਦੋਂ ਐਸਿਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਸਟਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਆਗੂਲੇਟਡ ਮਿਲਕ। ਬਟ ਉਹ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ। ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ? ਐਸਿਡਸ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਮਿਲਕ ਦੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਡ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਹੀਂ ਦੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਕ ਦੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਗੂਲੇਟਡ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਮਦਰ ਮਾਈਕਰੋ
ऑर्गेनिजम्स। इट विल चैक द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब डिजीज़ कॉजिंग ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕਰਡ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਿਲਕ ਤੇ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਕਰਡ? ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ? B12 ਦੀ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਦਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪੈਥੋਜਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ ਆਪਾਂ NCERT ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੀਨ ਵਿਦ ਨੇਕਡ ਆਈ, ਯੈਸ, ਬਟ ਥੀਸ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਰੀ ਅ ਸੈਂਪਲ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਹੋਮ ਟੂ ਯੂਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ to demonstrate the presence of microbes with the help of microscope, which sample would you carry and why? क्वेश्चन की है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਕਡ ਆਈ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਹਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਬ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਥੋੜੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਕਰਡ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਟੂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਪਲ। ਕਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਡ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਸੈਂਪਲ। ਕਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਦਾ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। These are the bacteria that produce acids that coagulate and digest the milk proteins. So ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ small drop ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, this contains millions of bacteria and we can observe these bacteria easily under microscope. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ PDF ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ WhatsApp ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਮੰਗ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹੀ PDF ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। So Khushpreet Kaur, Bohar Singh is there, okay, Kaldeep Singh is there. ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਰਲਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੁਣਨਗੇ, ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਨਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ, ਅਨਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ।
जिमें अपने को ग्लूकोज है C6H12O6, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ એનર્ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ATP। ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ 6 ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ 36 ATPs। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 36 ATP ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਈ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਜੇ ਇਸੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜੇ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਏਅਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯੀਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 6 ਕਾਰਬਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 4 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਸ ਇਸ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਡੋ ਹੈ ਆਟੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੀਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਬੇਟਾ, ਯੀਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਯੀਸਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੂਡ ਦੀ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੀਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਪਫੀ ਜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਜੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਲਸ ਜੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਫੀ ਜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਫੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਯੀਸਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਫਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਨੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਯੀਸਟ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਯੀਸਟ ਨੇ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਯੀਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਯੀਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਈ ਸੈਕੈਰੋਮਾਈਸਸ ਸੈਰੇਵੀਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੈਰੋਮਾਈਸਸ ਸੈਰੇਵੀਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਮੈਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਕਰਸ ਯੀਸਟ। ਇਹ ਬੇਕਰਸ ਯੀਸਟ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਈ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੋ। ਸੋ ਇਸ ਡੋ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਿਸ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਟੋਡੀ ਹੈ। ਟੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸੈਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਮ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੂਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰਿੰਕ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮੈਂਟਡ ਬੈਂਬੂ ਸ਼ੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਫਰਮੈਂਟਡ ਫਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੈਰੋਮਾਈਸਿਸ ਸੈਰੇਵੀਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੇਕਰਸ ਯੀਸਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਕਰਸ ਯੀਸਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਰੌਕਫੋਰਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਲਾਰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੀਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਰਮੈਂਟਡ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦ ਸਵਿਸ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਪੀਨੀਓ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਪੀਨੀਓ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਸ਼ਰਮਨੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯੀਸਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਯੀਸਟ ਸੈਕੈਰੋਮਾਈਸਿਸ ਸੈਰਵਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਯੀਸਟ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪੀਨੀਓ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਸ਼ਰਮਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਕਰ ਯੀਸਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕੱਲਾ ਬੇਕਰ ਯੀਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੌਕਫੋਰਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੌਕਫੋਰਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਫੰਜਾਈ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫੰਗਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ ਰੌਕਫੋਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਰੌਕਫੋਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੌਕਫੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਕਫੋਰਟ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ ਨੋਟੇਟਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੋਟੇਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕਿਲ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸਟ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤਾਂ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਡਲੀ ਡੋਸਾ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪਫਡ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗੇਨ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਇਡਲੀ ਡੋਸਾ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੋ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਯੀਸਟ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਸੈਕੈਰੋਮਾਈਸਿਸ ਸੈਰਵਿਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਪੀਨੀਓ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ। ਰੌਕਫੋਰਟ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੰਜਾਈ ਹੈ ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਰਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 4 ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ 101% ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਹੀ ਕੁਛ 4 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਡ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ।
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੀਵਰੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੀਵਰੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਫਰਮੈਂਟਡ ਬੀਵਰੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੀਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਸਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਨ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਡੀ ਹੈ, ਰਮ ਹੈ, ਜਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ C6 H12O6, ਇਹਦੀ ਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਨਟੂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ATP એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ। ਬਟ ਜੇ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ AC ਦੀ C6 H12O6, ਇਹਦੀ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ C2H5OH ਅਲਕੋਹਲ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ એનર્ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈਥਾਨੋਲ। ਈਥਾਨੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਿਸਕੀ, ਬ੍ਰੈਂਡੀ, ਰਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੀਵਰੇਜਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵਿਸਕੀ, ਬ੍ਰੈਂਡੀ, ਰਮ, ਜਿਨ, ਬੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੀਵਰੇਜਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰੀਏ। ਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੀਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਯੀਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਕੈਰੋਮਾਈਸਿਸ ਸੈਰਵੀਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੀਵਰੇਜਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਬਰਿਊਅਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਰਿਊਅਰਸ ਯੀਸਟ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਬਰਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਰਿਊਅਰਸ ਯੀਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਿਊਅਰਸ ਯੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। Saccharomyces cerevisiae brewers yeast. It is used in the production of beverages by fermenting the malted cereals and fruit juices. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੂਡ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਲੈ ਲਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੂਡ, ਮਾਲਟਡ ਸੀਰੀਅਲਸ ਲੈ ਲਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੂਡ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਥਾਨੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਥਾਨੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਈਥਾਨੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਬੀਅਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਰਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਪਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਵੈਪਰਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਵਿਡ ਬਣ ਜੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਾਲਟਡ ਸੀਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਟਡ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਯੀਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈਨ ਤੇ ਬੀਅਰ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਵਿਸਕੀ, ਬ੍ਰੈਂਡੀ, ਰਮ, ਜਿਨ, ਇਹ ਹਰ ਕੀ ਨੇ, these are produced with distillation. Then
ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਥੀਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਿਲ ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਕੁਛ ਕੁ ਪੈਥੋਜਨਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਆਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਿਚ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਸਮ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਸਮ ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਸਮ ਅਦਰ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਲੇਗ ਹੈ, ਵੂਪਿੰਗ ਕਫ ਹੈ, ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਹੈ, ਲੈਪਰੋਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੰਜਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੰਜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਨਸਿਲੀਅਮ ਨੋਟੇਟਮ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਨਸਿਲੀਅਮ ਨੋਟੇਟਮ ਫੰਜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ? ਪੈਨਸਿਲੀਨ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰੇ ਤੇ ਚੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸਿਲੀਅਮ ਨੋਟੇਟਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟੈਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਟੈਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟੈਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਨਸਿਲੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੈਨਸਿਲੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰੇ ਤੇ ਚੇਨ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੈਨਸਿਲਿਨ। ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਬਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲੈਮਿੰਗ, ਚੇਨ ਤੇ ਫਲੋਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕੁਝ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਊਟੀਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਕੈਮੀਕਲਸ। NCERT ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਜਿਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਟੋਬੈਕਟਰ ਐਸੀਟੋ ਤੋਂ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਸਟ੍ਰੀਡੀਅਮ ਬਿਊਟੀਲਿਕਮ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਟੋਬੈਸੀਲਸ ਤੋਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੈਸ, 4th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਨਾਈਜਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਟੋਬੈਕਟਰ ਐਸੀਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਸਟ੍ਰੀਡੀਅਮ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਬਿਊਟੀਲਿਕਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਕਟੋਬੈਸੀਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਨਾਈਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ 4, B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ 3, C ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ D ਦਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ A ਦਾ 4 ਬਣਾਇਆ,
A ਦਾ 4 ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। B ਦਾ 3 ਬਣਾਇਆ, B ਦਾ 3 ਇੱਥੇ ਹੈ, C ਦਾ 2, D ਦਾ 1। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ C। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਚ ਦੀ ਕਾਲਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਚ ਦੀ ਕਾਲਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਚ ਦੀ ਕਾਲਮ ਫਿਰ ਐਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੀਚੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਸਕੈਰੋਮਾਈਸਿਸ ਸੈਰਵੀਸੀ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਬੇਟਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ, ਹੁਣ 3 ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਵਿਚ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਈ ਮਾਈਕਰੋਬਸ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਲਾਈਪੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਿਡਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲੀ ਸਟੇਨ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਇਲੀ ਸਟੇਨਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਕਟੀਨੇਜ਼ਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਏਜ਼ਸ, ਇਹ ਬੋਟਲਡ ਜੂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਈਨੇਜ਼, ਇਹ ਕਲੌਟ ਬਸਟਰ ਹੈ, ਕਲੌਟ ਰਿਮੂਵਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟ ਕਿਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਈਨੇਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਈਪੇਜ਼ ਲਿਪਿਡਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਾਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਕਟੀਨੇਜ਼ਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਏਜ਼ਸ ਬੋਟਲਡ ਜੂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਈਨੇਜ਼ ਕਲੌਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਬਾਇਓ ਐਕਟਿਵ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਐਕਟਿਵ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਿਨ A, ਇੱਕ ਹੈ ਸਟੈਟਿਨਸ। ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਿਨ A ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਬਾਇਓ ਐਕਟਿਵ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਇਮਿਊਨੋਸੁਪਰੈਸੈਂਟ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਇਮਿਊਨੋਸੁਪਰੈਸੈਂਟ ਏਜੰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਟਡ ਆਰਗਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਬਾਹਰੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਏਜੰਟ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਏਜੰਟ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫਟ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਮਿਊਨੋ ਸੁਪਰੈਸਿਵ ਏਜੰਟਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਮਿਊਨੋ ਸੁਪਰੈਸਿਵ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਿਨ A ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ? ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਨਸ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਲੋ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਲੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ? ਸਟੈਟਿਨਸ। ਸਟੈਟਿਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ? ਯੀਸਟ ਤੋਂ, ਮੋਨੈਸਕਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਿਨ A ਨੇ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਇਹ ਫੰਜਾਈ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਟੈਟਿਨਸ ਨੇ। ਸਟੈਟਿਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਵੀ? ਮੋਨੈਸਕਸ ਯੀਸਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੌਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਈਨੇਜ਼। ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਬਈ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੋਟਲਡ ਜੂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਪ੍ਰੋਟੀਏਜ਼ਸ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਲਾਈਪੇਜ਼ਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ। ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਡਰਿੰਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੀਵਰੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਰੌਕਫੋਰਡ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਿਹਦਾ? ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਬਈ। ਸਟੈਟਿਨ, ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਿਨ A, ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਈਨੇਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਈਪੇਜ਼ਸ। ਇੱਥੇ ਸਟੈਟਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ A ਦਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ A ਦਾ 3 ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ, D ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਿਨ A, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਮਿਊਨੋ ਸੁਪਰੈਸੈਂਟ ਸੀ। B ਦਾ 4 ਇੱਥੇ ਪਿਆ, B ਦਾ 4। ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਈਨੇਜ਼ ਕਲੌਟ ਰਿਮੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C ਦਾ 2 ਇੱਥੇ ਪਿਆ।
ਲਾਈਪੇਜ਼ ਆਇਲ ਸਟੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਇਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ WhatsApp ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਬਟ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।